तो मित्रों पिक्चर में एम था पाटू मारीए एवी इच्छा थाय पण मनमो बहु भोळो अने निखालस माणस छे ए मळवा जेवो माणस छे हो हाँ एनो पण आपणे નથી કઈ વાત जिंदगी ने रंगत मળી जशे खबर न हती जिंदगी ने रंगत मળી जशे तमारा स्नेहनी सुवाड़ी संगत मળી जशे दिल खोली सकूं जेनी पासे प्रेम थी आवा कोई जगत में अंगत मળી जशे आवेला तमाम मेहमानों वडीलों अने स्नेह विशेषरीओ खूब खूब अभिनंदन अने हार्दिक स्वागत मां कर्म जन्म कथनी करता विचारो आ सृष्टि में तुझ बिना नहीं कोई मारू कोने कहूँ कठन योग तणो बड़ापो मां पाही ओम भगवती भव दुख कापो। जी हाँ सौथी पहला तो आप सब मेहमानों नु खूब खूब अभिनंदन थशे जो आगमन तो आँख थी अवकार शू थशे जो आगमन तो आँख थी अवकार शू प्रथम नजरों थी અને પછી હૃદયથી સત્કારશું તમારા પ્રણયના ફૂલો અમે દિલ સાથે ચાંપી પછી હોઠોથી ચૂમીને खुशबू पसरावशुं। जी हाँ आज खुशियों की कोई बधाई देगा आज खुशियों की कोई बधाई देगा निकला है चांद तो दिखाई देगा ऐ मोहब्बत करने वालों देख के मोहब्बत करना एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। खूब खूब धन्यवाद તમારે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। કાયમ પ્રેક્ષકોનો ફોન આવે છે અને મારી જે પણ પિક્ચર છે એકવાર પીઓને મળવા આવજે અમદાવાદ પાલનપુર વાયા કડી કલોલ અને બેવફા પરદેસી એમાં જેવું મારા પ્રેક્ષકોને લાગે છે એવું મને કહે છે કે મમતાજી આમાં તમે બેવફાઈ કેમ કરી બેવફા પરદેસીમાં તો હું જવાબ આપવા માંગુ છું कि जब हमें उनसे मोहब्बत थी तब उन्हें हमारी मोहब्बत पर शक था जब हमें उनसे मोहब्बत थी तब उन्हें हमारी मोहब्बत पर शक था जब उसे एहसास हुआ मेरी मोहब्बत का तब हम पर किसी और का हक था। क्या बात है। जी हाँ दर्द तो बधाना दिल में वस्यु छे અહીં બધા ઘાયલ દિલ જ છે એક એક ઘાયલ દિલ ભાઈ આમાં કને હે કને ઘા નથી વાગે આંગળી ઊંચી કરજો જો બધા ઘાયલ દિલ ભલે ઘાયલ દિલ હોય પણ આજે મારી શાયરી સાંભળીને તમે બધા સાંભળી જાજો कि जवानी के दिन चमकीले हो गए जवानी के दिन चमकीले हो गए हुस्न के तेवर नखरीले हो गए जरा ढीले हुए तुम इजहार में इसीलिए उनके हाथ पीले हो गए અને એટલે જ પોતાના પ્રેમનું ઇઝહાર કરી નાખવામાં જ તમારી અને તમારી પ્રેમિકાની ખુશ નસીબી હશે। તો જેમ હું કહેતી હતી કે બધાના હૃદયમાં દર્દ તો વસ્યું છે પણ કાયમ કાયમ અને ક્યારેક ક્યારેક ખુદા પણ એક જુલ્મ જરૂર કરે છે कि एक जनाजा और एक बारात टकरा गए एक जनाजा और एक बारात टकरा गए उनको देखने वाले सभी चकरा गए ऊपर से आवाज आई ये कैसी विदाई है महबूब की डोली देखने यार की अर्थी आई है। क्या बात है तालियां। जी हाँ इसीलिए आशिक ने खुदा से कहा ऐ खुदा कभी इश्क मत करना बेमौत मारे जाओगे हम तो मर के तुम्हारे पास आएंगे मगर तुम कहाँ जाओगे। जी हाँ ये इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया दो फूलों का बोझ ना उठा सकी मुमताज और उस पर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। क्या बात है। जी हाँ कि हे ईश्वर तारी कसौटीनी प्रथा सारी नहीं होती કે જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી સૌને કહેતા ફરો નહીં કે દુઆ કરજો ઘણા એવા માણસ હોય છે જેની દુઆ સારી નથી હોતી। જી હા આ નાના નાના છોકરાઓને ખબર નહીં શું સમજાય છે પણ ત્યાંથી એક ચલો હું શાયરીમાં જ કહું છું
कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? वो इश्क तो करते हैं मगर कमबख्त उन पर कोई शक नहीं करते। कौन कहते बुड्ढे चड्डी नहीं पहनते? આગળ બોલો ને, ના બોલે. કાયમ એવું થાય છે કે બે લોકો વચ્ચે પ્રેમ થઈ જાય એટલે છોકરા અને છોકરીમાં જ, અને વાત નીકળે લગ્નની ત્યારે ખબર પડે છે કે છોકરો તો પહેલાથી પરણેલો છે. સાચી વાત ને? કેટલી ખોટી. તમારે લગ્ન થઈ ગયા છે તો પછી કેમ બોલો છો સાચી વાત? પપ્પા કરે છે બીજા જોડે? હે? તો વાત નીકળે લગ્નની ત્યારે ખબર પડે છે કે છોકરો તો પહેલાથી પરણેલો છે. એટલે છોકરી રિસાઈ જાય અને જવાબમાં શું કહે ધ્યાનથી સાંભળજો. હસીન તુમ હો તો બુરે હમ ભી નહીં, हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं, प्यार करके कहता है शादीशुदा हूँ, प्यार करके कहता है शादीशुदा हूँ, कान खोल के सुन लो कुंवारे हम भी नहीं. क्या बात है? जी हाँ, लोग इश्क करते हैं बड़े शोर के साथ, लोग इश्क करते हैं बड़े शोर के साथ, हमने भी किया था बड़े जोर के साथ, मगर अब करेंगे जरा गौर के साथ, क्योंकि कल उसको देखा था किसी और के साथ. હવે નવજવાનોથી એક પ્રશ્ન કરવા માંગુ છું. આજે આ બહુચરા ધામમાં આવી છું તો મનમાં થોડાક ભક્તિભાવ પણ આવે છે, એટલે એક પ્રશ્ન કરવા માંગુ છું કે જે નવજવાન માટે છે, જે રોજ સવારે ઉઠીને મંદિર જતા હોય કે ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા હોય, પોતાનું હાથ ઉપર કરજો ને પ્લીઝ. મંદિરમાં જતા હોય હો, આટલા બધા જાય છે, એ તો બધા યાત્રાધામ છે ને એટલે જવા વાળા છે. એ વાત સાચી. હવે બહેનો જેટલી પણ ઉપસ્થિત છે ધ્યાનથી સાંભળજો કે એ લોકો રોજ રોજ મંદિર જતા હોય કે ક્યાંય જતા હોય એ મને ખબર નહીં, પણ પ્રાર્થના તો કાયમ કરે છે. રાધે રાધે કુડી ફસા દે, રાધે રાધે કુડી ફસા દે, હરે મુરારી મિલે કુંવારી, જય હનુમાન પટ જાય મેરી જાન, વાહે ગુરુજી દા ખાલસા, એક સોની કુડી દી લાલસા. સાચી વાત ને? રોજ આવી પ્રાર્થના કરો છો ને કે એક છોકરી તો મળી જ જાય, નહીં તો છોકરી નહીં મળતી, નહીં? સાચી વાત ને? તો છોકરી ના મળે એટલે બહુ જ ગુસ્સાવાળા આજકાલના નવજવાનો તો ભગવાનથી રિસાઈ જાય ને ભગવાનને ચેતવણી આપે કે હે કાનુડા તું એકવાર આ જમાનામાં આવી તો જો. તે 14મા વર્ષે મામા કંસને માર્યો, બિન લાડેનને આંગળી અડાડી તો જો. તે ભરી સભામાં દ્રૌપદીના ચીર પૂર્યા, મલ્લિકા શેરાવતના એક જોડી કપડાં બનાવી તો જો. તે ગોકુળમાં 16,000 ગોપીઓને રાખી મારી કોલેજની એક છોકરી પટાવી તો જો. મારી બેનપણી મારી જોડે હતી, દેખાય છે તમને? એ ક્યાં છે? વૃંદા. તો અમે લોકો કોલેજમાં ગયા, ત્યાં જ એક છોકરાએ મશ્કરી કરી, એટલે મારી તો ના જ કરે, ખબર છે નહીં? પણ મારી બેનપણીની મશ્કરી કરી તો મારી બેનપણીએ કહી દીધું, ના છેડ લડકી કો પાપ હોગા, કલ તું ભી કિસી લડકી કા બાપ હોગા. ના છેડ લડકી को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा. उसने कहा भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो. क्या बात है? ताली. પછી બીજા દિવસની વાત કહી દો. આ ઘરનો ડાયરો છે. કાન બંધ કરી લો, તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના લેવાય. હા.